Welcome to yet another session of English online classes, and I welcome you all for this session. And this will be the last session for the chapter called Deep Water by William Douglas. Through the previous two sessions, we came to know about William Douglas and his determination and his confidence and his aversion towards water. Why was the aversion? And the first aversion, the slight aversion or slight dejection of water started when he was 3 year old, and while he was 3 year old, he visited along with his father at California Beach, and there a small incident happened in his life while uh, he was holding his father's legs and standing and being frightened of the waves crashing onto the shore. He was swept off from his feet by a wave, and the wave almost covered him fully. And this incident made him fear water a little bit. But he was determined to learn swimming, and by the age of 11 and 10, 11 or 12, he decided to go to a pool where he was staying, and he was staying in Yakima in Washington, D.C. And he decided to learn swimming at a YMCA pool, that is Young Men's Christian Association pool. That was a community pool. So there were a lot of people who were coming to this community pool, and he was a little bit embarrassed to show his naked legs and body because he was skinny. Okay, but still he overcame all these embarrassments and rejections and all these things, and he decided to go to the pool to learn swimming. And he was progressing a little by little. He was aping all the other kids who knew a little bit of swimming. So he was aping with the help of water wings and all the necessary precautions. He was learning a little bit day by day. But another incident that happened at the YMCA pool brought in a lot of uh, what do you say, terror inside him. Okay. And that incident was that while he was at the YMCA pool, one day he came early to the pool and there was no one over there. And he was sitting at the shore of the pool waiting for other people to come. And there came a bruiser of a guy who was a bully, and he was nearly 18 old. And he told William Douglas, who was a skinny boy, that he would like to duck him in the water. Okay. Saying that, he took him and threw him to the deep end of the pool. The pool was in such a way that the shallow end was only 2 to 3 feet, and the deep end was nearly 9 feet. Okay, and he threw him to the deepest part of the pool, and he started. William Douglas. Thrice he tried to come up, but it was all in vain. He was sucked back inside the water, and the experience was so harsh and so brutal that it made a lasting scar inside his mind. Not only his confidence was tarnished, it was shattered into pieces. A very complete terror engulfed his mind. He was really afraid of water. He came face to face with death during this ordeal that occurred to him at the YMCA pool. He almost died inside the water. Inside water. Okay. He almost died inside water. So this near-death experience created a very large aversion towards water in his life. He couldn't enjoy whatever water sports or whatever things related to water happened. Okay, water was water sports was considered to be one of the greatest sports for Americans. Okay, they loved their oceans, they loved their lakes, they loved their rivers, and it was what you say, a method of killing time for the teenagers over there. For his contemporaries, it was a method of killing time.
but he was not able to participate any of these things because of the devotion that he had inside him towards water. Okay, so this incident created a deep scar inside him, and he was from the point of death. He was rescued by a person who later came through that pool and saw him drowning, and he immediately all of the others joined together and tried to rescue William Douglas out of water. And the bruiser boy, or the bully, he said that he did it for the purpose of joking, but it was not so. He might have been killed if they hadn't arrived in time to rescue William Douglas out of the water. Okay, so for several days, he was very weak. His body was very weak. His mind totally shattered. It was, what do you say? All the confidence that he had built by himself to make him learn swimming was shattered. And from then onwards, he started hating water. Whatever occasion arose that had to deal with water, he tried to avoid it. He started avoiding it. Okay. So till there we reached yesterday, and from there we have to start. Okay. So this is what I am sharing to you right now. Why? Because the next thing, next section that we are going to deal is regarding this place. This is the Cascades. Okay. Mount Rainier. This is Mount Rainier over here. Rainier it is, Mount Rainier. And the Mount Rainier is situated in near to Yakima. The Yakima River flows from Mount Rainier. Many rivers are flowing from Mount Rainier, and the Cascades, the Yakima, and the Goat Island. All these are near to this Mount Rainier. Okay, this is one of the beautiful peaks that you can see in America. When if you are visiting America, you can just try and visit these places. Okay, but this is a common sight. Postcards have been made out of this picture. Okay, so this is Mount Rainier, and the next session will be you will be introduced with the Cascades. Okay, so the Cascades, these are the cascade water. Okay, so river cascades. It is called Cascade River. This is River Cascade. Okay, so that is why I wanted to share it with you. Okay, so we will go into the next part of the lesson, and that part is a few years later when I came to know the waters of the Cascades. I, the picture that I showed you, that is the Cascades. Okay. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Teton or pumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. A few years later, when I came to know the waters of the Cascade, I wanted to get into them. എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലേ? കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും 10-11 വയസ്സിന് ശേഷവും പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കാസ്കേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തും ആ ഒരു അതിന്റെ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ആയിട്ടുള്ള റിവേഴ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ തോട്ടിലും എല്ലാം മീൻ പിടിക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം തന്നെ തോട്ടിലും ഡാമിലും ഒക്കെ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകാറില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ he also went with his friends for an outing, and he had an opportunity to get into water along with them. But what he did is he was afraid of water, and he used to avoid that completely. And whenever I did, whether I was wading the Teton എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിവർ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിംഗ് റിവർ, അല്ലെങ്കിൽ bathing in warm lake of the goat rocks, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പുള്ളിക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. As I told you, he was his parents or his family was a nomadic type of people who used to travel from one place to the other. Okay,
He used to travel a lot along with his family. So he got an opportunity to go from, he got an opportunity to go and visit different parts of America. And all these places had rivers, and all these places had water bodies, and he used to go over there along with his family and friends to enjoy an evening or enjoy an outing. But he was not able to fully participate in their entertainment because that always involved a type of. Okay, so whether it was wading means walking in knee-deep water, walking in knee-deep water in the Taiten എന്ന് പറയുന്ന റിവറിലാണെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ പമ്പിങ് റിവർ ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ വാം ലേക്ക് ഓഫ് ഗോഡ് റോക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും, എവിടെയാണെങ്കിൽ പോലും അതൊന്ന് ഫുള്ളി എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് വില്യം ഡഗ്ലസിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം why was that? Because the terror that had seized me in the pool would come back. ആ ഒരു പേടി, അന്ന് ഭയന്നത്, ആ ഒരു ഉഗ്രഭയം, അത് വീണ്ടും വില്യം ഡഗ്ലസിലേക്ക് തിരികെ വരുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീല് വില്യം ഡഗ്ലസിന് തോന്നുമായിരുന്നു. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ. വെള്ളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഉഗ്രഭയമായിരുന്നു നമ്മുടെ വില്യം ഡഗ്ലസിന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആണ് വില്യം ഡഗ്ലസ് എപ്പോഴൊക്കെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയോ അപ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു ഭയം തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് വില്യം ഡഗ്ലസിനെ ഫീൽ ചെയ്തു. ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് പൊസഷൻ ഓഫ് മീ കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഫോബിയ, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോബിയ ആണത്, അല്ലെ? വെള്ളത്തിനോടുള്ള ഒരു ഫോബിയ. അതിനെന്തായിരുന്നു പറയാ? വാട്ടർ ഫോബിയ എന്ന് നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം വിളിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് പൊസഷൻ ഓഫ് മീ കംപ്ലീറ്റ്ലി. മുഴുവനായിട്ട് അതങ്ങ് ആഗിരണം ചെയ്യും. പൊസഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ് പറയാ, നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അതിനെന്താ പറയാ, ഈ പൊസഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പ്രേതബാധ, ബാധ. അതെ, ബാധ കയറും പോലെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ടെറർ കടന്നു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൈ ലെഗ്സ് വുഡ് ബിക്കം പാരലൈസ്ഡ്. സെയിം തിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ പൂൾ for him long before. The same thing happened again and again after many years too. Whenever he came into contact with the water, icy horror would grab my. അതായത് ഉറച്ചു പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് കൊണ്ട് ഉറച്ചു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഭീതി വില്യം ഡഗ്ലസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉത്ഭവിച്ചു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ. This was a type of handicap, അല്ലേ? This handicap stayed with me as the years rolled by. ഈ ഒരു handicap stayed with him, with William Douglas, as the years rolled by. വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ ഒരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹാൻഡിക്യാപ്പ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാവാൻ പോകും. In canoes on main lakes, fishing for landlocked salmon. Yes. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താണ് സാൽമൺ, എന്താണ് ട്രൗട്ട്, എന്താണ് ബാസ്, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഐ വിൽ ഷോ യു. ഓക്കെ, ഇതാണ് സാൽമൺ. ലാൻഡ് ലോക്ഡ് സാൽമൺ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അറ്റ്ലാന്റിക് സാൽമണിനെയാണ് ലാൻഡ് ലോക്ഡ് സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റ്ലാന്റിക് സീയിൽ കാണുന്ന സാൽമൺ. എന്താണ് സാൽമൺ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോരമീനാണ്. കോരമീൻ. ഓക്കെ, കോരമീനാണ് സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ലാർജ് മൗത്ത് ബാസ്, ബാസ് ഫിഷ്. ലാർജ് മൗത്ത് ബാസ് ഫിഷ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ വലിയതിനെ പിടിച്ച് ഇവര് എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കൻസിന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഹോബിയാണ്. ശരി, ഓക്കെ. ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആംഗ്ലിംഗ്, ഫിഷിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു ഹോബിയാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിഷും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ സാൽമൺ, ലാൻഡ് ലോക്ഡ് സാൽമൺ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് പറയാ, റീപ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യുക, വാം വാട്ടേഴ്സിലേക്ക് വരാറുണ്ട്. അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷ്യനിൽ ജീവിക്കുന്ന മീനുകളാണ്, പക്ഷെ റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി അവർ വാം റീജൻസിലേക്ക് കയറും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ലാൻഡ് ലോക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവിടെ മുട്ടയൊക്കെ ഇട്ട് അതിനുശേഷം തിരിച്ചു പോകും. അതിനുശേഷം ആ ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്ന ഒരു മീന് കൂടിയാണ് സാൽമൺ.
കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തുന്ന മീൻ. അതിങ്ങനെ ചാടി 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 ഇങ്ങനെ പോവുകയായിരിക്കും. അതിനുശേഷം മുട്ടയിടുമ്പോൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവരെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? വീണ്ടും കടലിലേക്ക് തിരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. മുകളിൽ പോയി മുട്ടയിടും. മുട്ടയിട്ടതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം വിരിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കടലിലേക്ക് വന്ന് ചേരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫിഷർമെനൊക്കെ അവിടെ പോയി പിടിക്കും. സാൽമൺ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ്. ഇത് ബാസ് ഫിഷ് ആണ്. നേരത്തെ കാണിച്ചതാണ് സാൽമൺ ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ലാൻഡ് ലോക്ക് സാൽമൺ, ദിസ് ഇസ് ബാസ് ഫിഷ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ട്രൗട്ട്. ഇത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മീനാണ് ട്രൗട്ട് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് ട്രൗട്ട് ഫിഷ് ഉണ്ട്, കശ്മീരി റെയിൻബോ ട്രൗട്ട് ഫിഷ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് കേട്ടോ ട്രൗട്ട് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി ചില്ലി ആയിട്ടുള്ള തണുപ്പ് റീജിയനിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് ട്രൗട്ട് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല. എന്തായാലും ട്രൗട്ട് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ട്രൗട്ട് ഫിഷ്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മുടെ ലെസണിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ, അതായത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്. ദിസ് ഹാൻഡിക്യാപ്പ് സ്റ്റേഡ് വിത്ത് മീ ആസ് ദ ഇയേഴ്സ് റോൾഡ് ബൈ ഇൻ കനോസ് ഓൺ മെയിൻ ലേക്സ് ഫിഷിംഗ് ഫോർ ലാൻഡ് ലോക്ഡ് സാൽമൺ. കെനു എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. ഓക്കെ, അത് ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. വൺസ് മോർ ഐ വിൽ ഷോ ഇറ്റ് ടു യു. കെനോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് കെനോ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? ഒറ്റ വഞ്ചി. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് ഒറ്റ വഞ്ചി. ഇങ്ങനെയുള്ള വഞ്ചിയിൽ പോകുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് കെനോയിങ്. ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കടലിന്റെ അല്ല, ലേക്കിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ നിന്ന്, റിവറിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഫിഷിങ്ങിന് പോകും. ഓക്കെ, കെനോയിങ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളവുമായിട്ട് സമ്പർക്കം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ആ ബോട്ടിനാണ് സമ്പർക്കം ഉള്ളത്. പക്ഷെ ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. He is afraid of everything that is related to water. Okay, so in canoes on main lakes fishing for landlocked salmon എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. Bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metilius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. എവിടെയൊക്കെ പോയാലും മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം അദ്ദേഹം പോകാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങും. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം മാത്രം കരയ്ക്ക് കയറി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പേടിയാണ്. He couldn't enjoy. All the other kids, when they were enjoying, he was sitting alone on the shore of all these places. Wherever they went, he was not participating in the entertainment that was going on over there. He was not sharing the joy with the other kids. The haunting fear of water followed him wherever he went. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating, and swimming. It ruined my fishing trips. അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ പോകുമോ ചിലപ്പോ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിക്കും, വാടാ, എന്തു വാടാ നീ ഇങ്ങനെ, നീ വാ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ട ഒരു നിമിഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് കരകയറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഷീർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കരകയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതുമായി ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ that was ruining his joy too. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷവും ആ ഒരു സംഭവം എന്നാണ് കവർന്നെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. It ruined my fishing trips, deprived me of joy of canoeing, boating and swimming. Canoeing ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നു. ഒരു ബോട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കെനോയിങ്, അങ്ങനെ പോകുന്നതും ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നതും സ്വിമ്മിങ്ങും ഇതെല്ലാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെള്ളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ എന്റർടൈൻമെന്റ് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. He was depriving the joy that he was getting from the terror that has seized him at the pool in YMCA, the YMCA pool in Yakima. ആ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യം.
I used every way I knew to overcome this fear. പല മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു നോക്കി ഈ ഒരു പേടി ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട്. It held me firmly in its grip. But it held him firmly in its grip. അത് വിട്ടു പോകാതെ അതേപടി അങ്ങനെ പിടിച്ച പിടിയാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. From now on, we are going to learn how he overcame all these fears. ഈ ഒരു വിട്ടുമാറാത്ത പേടി എങ്ങനെ അദ്ദേഹം മാറ്റിയെടുത്തു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ ആദ്യ പടിയായി വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇസ്, ഒക്ടോബർ, ഒരു ഒക്ടോബർ മാസം അദ്ദേഹം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറെ വെക്കാനായി അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. എന്തിനാണ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ? ലേൺ സ്വിമ്മിങ്. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. സ്വിം ചെയ്യാനും പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുക. I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. 5 ദിവസം, ആഴ്ചയിലെ 5 ദിവസം 1 മണിക്കൂർ ഇതിന് മാത്രമായി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയം അകറ്റാനായിട്ട്. വീണ്ടും ഒരു പൂളിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഇത്തവണ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, കൂടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടറും ഉണ്ട് എന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി 1 മണിക്കൂർ ദിവസേനയല്ല, ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസം, ബാക്കി 2 ദിവസം അദ്ദേഹം വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ 5 ദിവസവും അദ്ദേഹം നിഷ്ഠയോടുകൂടി, ഹാർഡ് വർക്കോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഡെയിലി ആ 5 ദിവസവും അവിടെ പോകുമായിരുന്നു. 1 മണിക്കൂർ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചു. The instructor put a belt around me. അപ്പൊ ആ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ചെയ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് പുള്ളി പറയാണ്. ഒരു ബെൽറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചുറ്റിലും, അതായത് വയറിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. ഓക്കെ, അപ്പം മുകളിൽ ഒരു കേബിൾ ഉണ്ട്. ആ കേബിളിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പുള്ളി ഉണ്ട്. ആ പുള്ളിയിലേക്കാണ്, പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ? പുള്ളിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. പുള്ളി എന്ന് കേട്ടില്ല? നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ പുള്ളിയുടെ ഫംഗ്ഷനും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഫിസിക്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, പുള്ളിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ഫിസിക്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പഠിച്ചു കാണും പുള്ളി അല്ലെ? കപ്പിയും കയറും എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ലേ? കപ്പി എന്ന് പറയും നമ്മൾ മലയാളത്തില്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പുള്ളിയിലൂടെ ഒരു കയറിട്ടു. ഈ കയറ് ബന്ധിപ്പിച്ചത് എവിടെയാണ്? ദേഹത്ത് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബെൽറ്റിന്റെ മുകളിലാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഹി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ കൺട്രോൾ. മുങ്ങിപ്പോവാതെ നോക്കാനായിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ആരുടെ അടുത്തുണ്ടാവും? ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. അതായത് മുകളിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു കേബിളിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ പുള്ളി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. He held on to the end of the rope. He എന്ന് പറയുന്നത് the instructor held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool, hour after hour, day after day, week after week. ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസം 1 മണിക്കൂർ. ഈ 1 മണിക്കൂറിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ ബെൽറ്റ് കെട്ടുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, പൂളിന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാ മണിക്കൂറുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, ആഴ്ചകൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഇതിന്റെ കൺട്രോള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കൺട്രോൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത്. സോ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ചെറുതായിട്ട് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും. ഭയമാണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം. വെള്ളത്തിലേക്ക് കാല് നീട്ടി വെക്കുന്നത് പോലും ഭയമാണ് വില്യം ഡഗ്ലസിന്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻസ്ട്രക്ടർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആഴ്ചകൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു, മണിക്കൂറുകൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു, ദിവസങ്ങൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു, ആഴ്ചകൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. ഓരോ തവണ പൂളിന്റെ ഒരു ലെങ്തിലേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും, ആ വില്യം ഡഗ്ലസ് നടന്നു പോകുമ്പോഴേക്കും ആ ഒരു പണ്ടേത് ആ ഒരു പേടി ഉണ്ടല്ലോ, ചെറുതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under. Some of the old terror returned and my legs flew. എപ്പോഴൊക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ ആ ഒരു പിടുത്തം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എന്താണ് പറയാ, റിലാക്സിന് എന്തിനൊന്ന് പറയാ, അയവ് വരുമ്പോൾ, അതെ, അയവ് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ടെറർ തിരിച്ച് വീണ്ടും വില്യം ഡഗ്ലസിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് വില്യം ഡഗ്ലസിന് ഫീൽ ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് മുങ്ങും, വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് മുങ്ങുകയാണ്. മുങ്ങുന്ന സമയത്ത് അയ്യോ കാലുകളൊക്കെ ഉറച്ചു പോകും. വീണ്ടും ആ ഒരു ടെറർ വീണ്ടും വരുന്നു.
അപ്പൊ വീണ്ടും അദ്ദേഹം മുകളിലേക്ക് പോയി. ഹി ആ ഒരു എന്താണ് ലൂസ് ആക്കിയത് വീണ്ടും കുറച്ചൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈച്ച് ടൈം ദ ഇൻസ്ട്രക്ടർ റിലാക്സ്ഡ് ഹിസ് ഹോൾഡ് ഓൺ ദ റോപ്പ് ആൻഡ് ഐ വെന്റ് അണ്ടർ സം ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ടെറർ റിട്ടേൺഡ് ആൻഡ് മൈ ലെഗ്സ് ഫ്രോസ്. ഇറ്റ് വാസ് 3 months ബിഫോർ ദ ടെൻഷൻ ബിഗാൻ ടു സ്ലാക്ക്. ഈ ഒരു ടെൻഷൻ മാസങ്ങൾ എടുത്തു, ഈ ഒരു ടെൻഷൻ മാറിക്കിട്ടാനായിട്ട്. അതായത് വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് മുങ്ങുമ്പോഴേക്കും പേടി വരികയും ഭയം വരികയും ആ പഴയ ഭയം വന്നതിന് ശേഷം കാലുകൾ ഉറച്ചു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് അയവ് സക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാക്ക് ആവാനായിട്ട്. ബിഗാൻ ടു സ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നോട്ട് ടോട്ട് ഓർ ഹെൽഡ് ടൈറ്റ്ലി ഇൻ പൊസിഷൻ. ലൂസ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ്? 3 മാസത്തിന് ശേഷം. ഒരു മാസം, 3 മാസം എടുത്തു. 3 months, 3 whole months ശേഷം ഈ ഒരു ടെൻഷൻ ചെറുതായിട്ട് കുറയാൻ തുടങ്ങി. അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? Then he taught me to put my face under water and exhale. Inhale അല്ല, exhale. പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം. And to raise my nose and inhale. മുഖം പൊന്തിക്കുകയും ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുകയും മുഖം വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ച് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് പിന്നീട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ടെൻഷനൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോവുകയാണ്. അതായത് ഇൻഹെയിലിംഗ് ആൻഡ് എക്സെയിലിംഗ്. അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഒരു നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്, നീന്തൽ പഠിക്കാൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇൻഹെയിലിംഗ് ആൻഡ് എക്സെയിലിംഗ് ആ ഒരു റൂട്ടീൻ. അത് നിയർലി എന്താണ് ശരിക്കും അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ്. ഇൻഹെയിലിംഗ് ആൻഡ് എക്സെയിലിംഗ് ആ ഒരു ഇത് കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്വിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്? Then he taught me to put my face under water and exhale. വെള്ളത്തിനടിയിൽ മുഖം വെച്ചതിന് ശേഷം എക്സെയിൽ ചെയ്യണം. അവിടെയാണ് എക്സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. വെള്ളത്തിലേക്കാണ് എക്സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടേണ്ടത്. വെള്ളത്തിനടിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടേണ്ടതും വെള്ളത്തിന് മുകളിലേക്ക് തല പൊക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യേണ്ടതും എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. To raise my nose and inhale. I repeated the exercise hundreds of times. 100-ൽ കൂടുതൽ തവണ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു എക്സസൈസ്. ഓക്കെ, ബിറ്റ് ബൈ ബിറ്റ് ഐ ഷെഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പാനിക് ദാറ്റ് സീസ്ഡ് മീ വെൻ മൈ ഹെഡ് വെന്റ് അണ്ടർ വാട്ടർ. വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് തല പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാവുന്ന ഭയം കുറച്ചായി അത് മാറ്റിയെടുത്തു എന്നാണ് അദ്ദേഹം. ഓക്കെ, he was able to shed bit by bit part of the panic that seized him when his head went underwater. 3 തവണയാണ് അന്ന് YMCA പൂളിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തല വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോയത്. ഈ ഒരു ട്രിക്ക് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ he would have survived, right? പക്ഷേ അന്നത് അത് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇന്ന് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി, ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായി. അപ്പോഴെന്ത് സംഭവിച്ചു? His confidence level started to come back, and the fear that used to grip him when his head went underwater started to fade away. Started to shed those fears bit by bit. Next, അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ പടിയായിട്ടാണ് ആ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അദ്ദേഹത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആദ്യം ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ, വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഇല്ലായ്മ, അത് എങ്ങനെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത്. അതെങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം. He put a belt across his body, and then the rope was tied to the belt, which went through a pulley that was hung on the overhead rope കേബിൾ. ഒരു ഓവർഹെഡ് കേബിളിൽ ഹങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുള്ളിയിലേക്ക് ഈ ഒരു കയർ കൊടുത്തു. ഈ കയറിന്റെ കൺട്രോൾ ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ കയ്യിലായിരുന്നു. ആ സഹായത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം ട്രൂ ആൻഡ് ഫ്രോ, അതായത് ആ ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് വന്നപ്പോൾ പിന്നീടുള്ള പടിയായിട്ടുള്ള വന്നത് എന്താണ്? ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ആണ്. അതല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്? യെസ്,
നെക്സ്റ്റ് വന്നത് ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് ആണ്. അതായത് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സെയിൽ ചെയ്യുക, വെള്ളത്തിൽ പുറത്തേക്ക് മൂക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് 100-100-ൽ കൂടുതൽ തവണ അദ്ദേഹത്തെ പരിശീലിപ്പിച്ചു. അവിടെ പുള്ളിക്ക് കൂടുതൽ കോൺഫിഡൻസ് വന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പടിയായിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഹി ഹെൽഡ് മീ അറ്റ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ പൂൾ ആൻഡ് ഹാഡ് മീ കിക്ക് വിത്ത് മൈ ലെഗ്സ്. അടുത്ത പടി എന്താണ്? സൈഡ് ഓഫ് ദ പൂൾ, ആ ഒരു വരമ്പിന്റെ മുകളിൽ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കാലിട്ട് നല്ലവണ്ണം അടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഹി ഹെൽഡ് മീ അറ്റ് ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ പൂൾ ആൻഡ് ഹാഡ് മീ കിക്ക് വിത്ത് മൈ ലെഗ്സ്. കാലുകൾ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാനായിട്ട് പരിശീലിപ്പിച്ചു. ഫോർ വീക്സ് ഐ ഡിഡ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, അത് മാത്രം, ആഴ്ചകളോളം അത് മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട്. അറ്റ് ഫസ്റ്റ് മൈ ലെഗ്സ് റെഫ്യൂസ് ടു വർക്ക്. ആദ്യമൊക്കെ തീരെ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നില്ല, കാരണം ഭയം കാരണം തീരെ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നില്ല. റെഫ്യൂസ് ടു വർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദേ ഗ്രാജുവലി റിലാക്സ്ഡ്. പക്ഷെ പതിയെ 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 അത് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഫൈനലി ഐ കുഡ് കമാൻഡ് ദം. ആദ്യമൊക്കെ തോന്നിയ പോലെയായിരുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യും, ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല, ഇടകങ്ങ് നിന്നളയും, ചിലപ്പോൾ താളം തെറ്റിപ്പോവും. അതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷെ അത് പതിയെ 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 അതൊക്കെ ശരിയാവാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഫൈനലി ഐ കുഡ് കമാൻഡ് ദം. അവസാനം കാലുകളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിർത്താനുള്ള ഒരു വിദ്യ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു. അങ്ങനെ അത് സ്വായത്തമാക്കി. അങ്ങനെ പടിപടിയായി അദ്ദേഹം സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പടിപടിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വരികയും ചെയ്തു. Thus, piece by piece, he built a swimmer. അങ്ങനെ കഷ്ണം യോജിപ്പിച്ച് 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 ഒരു മുഴു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂർണ്ണ സ്വിമ്മറിനെ അദ്ദേഹം വാർത്തെടുത്തു എന്നാണ്. And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool. Crawl stroke." എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് അവിടെ? ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്താണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റൊരു ഭാഗം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പീസ് ബൈ പീസ് അദ്ദേഹം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ പീസുകളും പിന്നെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെ ഒരുമിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്? ഹി ഗോട്ട് ഹിസ് കോൺഫിഡൻസ് ബാക്ക്. അല്ലേ? അദ്ദേഹം ഒരു മുഴു സ്വിമ്മറായി, ഒരു പരിപൂർണ സ്വിമ്മറായി അദ്ദേഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അങ്ങനെ കുറെ പീസുകൾ യോജിപ്പിച്ച് ഒരു പൂർണ്ണ സ്വിമ്മറിനെ അദ്ദേഹം വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് വാർത്തെടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഏപ്രിലാണ്. ഒക്ടോബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഏപ്രിൽ വരെ നീണ്ടുപോയി. അപ്പൊ എങ്ങനെ? നവംബർ, ഡിസംബർ, ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച്, 6 മാസം, 6 months കഠിനാധ്വാനത്തോട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വിമ്മറായി മാറി. പേടി പോയോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഏപ്രിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, "Now you can swim." ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നീന്തി തുടങ്ങാം. ഡൈവ് ഓഫ്, വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തു ചാടൂ, എന്നിട്ട് ആ ഫുൾ ലെങ്ത് സ്വിം ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് സ്വിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെക്നീക്കും പറഞ്ഞു. ഏതാണ്? ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക്. അതെന്താണ് ഈ ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക്? ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ എന്ന് നമ്മളിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയും. ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ. ദിസ് ഈസ് എ ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ. ഹൗ ടു സ്വിം ദ ഫ്രണ്ട് ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക്. കൈകൾ ഇങ്ങനെ 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 മാന്തുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ. ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ. ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും. ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക്. ഓക്കെ. ഐ ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. എക്സ്റ്റെൻഡ് യുവർ ആം സ്ട്രെയിറ്റ് ഡൗൺ. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാ, നിങ്ങളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പം നീന്തൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോ എന്താണ് ഡിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ നീന്തൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും. ബെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കിടന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാം. ഓക്കെ. ഒരു ബെഞ്ചിന്റെ മുകളിൽ കിടന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിശീലിക്കാം. എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റന്റ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ.
അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് എ ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക്. കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ, ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? ഈ കൈ ഇങ്ങനെ, അതായത് ഈ കൈ ബാക്കോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ മാന്തി എടുക്കുന്നത് പോലെ, വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മാന്തുക. ഓക്കെ, മാന്തി എടുക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കൈ താഴ്ത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അത് ഈ കൈ മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ കൈ താഴ്ത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ ഈ കൈ തിരിച്ച് താഴ്ത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കൈ മുകളിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാലുകൾ ഇട്ടടിക്കാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക്, നീന്തൽ അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഇങ്ങനെ നീന്താനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എന്താണ് പറയാ, കോർഡിനേഷൻ, ഈ ഹാൻഡ് ആൻഡ് ലെഗ് കോർഡിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. എന്നാലേ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെടുക്കുന്നത് വെറുതെ കൈകാലിട്ട് അടിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യൂസ്ലെസ് ആണ്. ഒരു യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം മാത്രമായി തീരും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക്. അപ്പൊ ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഇത് മാത്രമാണോ? അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത് മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്. ഐ ഡിഡ്. അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. ദ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വാസ് ഫിനിഷ്ഡ്. അവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ കടമ തീർന്നു. നീന്താൻ പഠിപ്പിച്ചു, നീന്താൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് മതിയോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഈസ് ദാറ്റ് ഇനഫ്? ഈസ് ദാറ്റ് ഇനഫ് ഫോർ ഡഗ്ലസ്? ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഫിനിഷ്ഡ്. ഡഗ്ലസ് പറയണം, ഐ വാസ് നോട്ട് ഫിനിഷ്ഡ്. ഇൻസ്ട്രക്ടർ അവിടെ കഴിഞ്ഞു, ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ജോലി അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റ് ടോട്ട് മീ ഹൗ ടു സ്വിം. എങ്ങനെ സ്വിം ചെയ്യണം, ധൈര്യസമേതം എങ്ങനെ സ്വിം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചു. പക്ഷെ ബാക്കി എന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വില്യം ഡഗ്ലസ് പറയാണ്, ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് ഫിനിഷ്ഡ്. ഞാൻ തീർന്നിട്ടില്ല. ഐ സ്റ്റിൽ വണ്ടേർഡ് ഇഫ് ഐ വുഡ് ബി ടെറർ സ്ട്രിക്കൺ വെൻ ഐ വാസ് എലോൺ ഇൻ ദ പൂൾ. ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഉണ്ട്, അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി, പ്രൊഫഷണൽ സ്വിമ്മർ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സഹായിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്റെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ, അതായത് സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ട്. അത് തരുന്ന ഒരു ഫോൾസ് കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ എപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ ആ ഭയം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ ദ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വാസ് ഫിനിഷ്ഡ് ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുക. ഐ ട്രൈഡ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തു നോക്കി. ഒറ്റയ്ക്ക് പൂളിൽ ഇറങ്ങി നോക്കി. ഐ സ്വാം ദ ലെങ്ത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ആ ഒരു പൂളിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ പോവുകയും തിരിച്ചു വരികയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു, ഒരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ. ടൈനി വെസ്റ്റിജസ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ടെറർ വുഡ് റിട്ടേൺ. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതിനിടയിൽ ചെറുതായിട്ട് വെസ്റ്റിജസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേർഡ് ഇറ്റ് ഇസ്, വെസ്റ്റിജസ്. A trace or remnant of something that is disappearing or no longer exists. വലിയ എന്തോ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയത്, ഇല്ലായ്മയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലുള്ള ചെറിയ 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 കണികകൾ, അതിനെയാണ് വെസ്റ്റിജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈനി വെസ്റ്റിജസ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് ടെറർ. പണ്ടുണ്ടായ ആ ഒരു ഉഗ്രഭീതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉഗ്രഭയത്തിന്റെ ചെറിയ 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 കണികകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് തലയിങ്ങനെ പൊക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കും, എന്താണ് നടക്കുന്നേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അങ്ങനെ നോക്കും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് he learned something, right? He was able to overcome his fear. He learned how to overcome his fear. Now I could frown and say to that terror. ആ ഒരു ഉഗ്രഭയത്തെ മുഖാമുഖം നോക്കി ആ ഉഗ്രഭയത്തോട് പറയാനുള്ള ഒരു ത്രാണി, ഒരു ശേഷി അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. He could frown എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Frown, what is meant by frown? A facial expression indicating disapproval, displeasure or concentration characterized by a furrowing of one's brows. Furrowing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? What is meant by furrowing? With reference to the forehead or face, mark or be marked with lines or wrinkles caused by frowning, anxiety or concentration. അതായത് തല ഇങ്ങനെ ചുളിച്ചിങ്ങനെ നോക്കുക, എനിക്ക് വരെ കാണുന്നുണ്ടോ,
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണും, ഇങ്ങനെ വര ഇങ്ങനെ കാണില്ലേ, ഈ ചുളിവ് ഇങ്ങനെ കാണും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, എനിക്ക് അധികം വര വരുന്നില്ല, കാരണം ഫാറ്റ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിട്ട് മുഖത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫാറ്റ് നിറഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഫ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. തല ഇങ്ങനെ ചൂടിച്ചിങ്ങനെ എന്തരാ പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്ന എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതാണ് സംഭവം. അപ്പൊ ഫ്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ വാട്ട് യു സേ, അതൊരു ഇതൊരു 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 ഇമോഷൻ ആണ് ശരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമോഷൻ. ബട്ട് നൗ ഐ കുഡ് ഫ്രൗൺ ആൻഡ് സേ ടു ദാറ്റ് ടെറർ. ആ ഒരു ഭീതിയോട്, ഉഗ്രഭയത്തോട് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും, എന്താണ്, ട്രൈങ് ടു സ്കെയർ മീ, well here's to you, look, എന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടേ, ഇതാ നീ കാണണം, ഇത് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്, ഓഫ് ഐ വുഡ് ഗോ അനദർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ pool. ധൈര്യം തിരിച്ചു കിട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിന്, പൂർണ്ണമായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടിയോ? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ലെങ്ത് കൂടി അദ്ദേഹം നീന്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. There was a help from an instructor, but when his role finished, William Douglas started to take up on his own, build more confidence in him. മതിയായിരുന്നില്ല. He wanted to take each and every bit of terror inside him and throw it out of his body. ചെറിയൊരു നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ കണിക പോലും ഇല്ലാതെ ബാക്കി വെക്കാതെ മുഴുവനായി പേരോടെ പിഴുതെറിയാനാണ് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി നെക്സ്റ്റ് അദ്ദേഹം എടുക്കാൻ പോകുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരമാണ്. ദിസ് വെന്റ് ഓൺ അൺടിൽ ജൂലൈ. ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ നീന്തുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലൈ വരെ, ഏപ്രിൽ തുടങ്ങി മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ 3 മാസം അദ്ദേഹം. ദിസ് വെന്റ് ഓൺ അൺടിൽ ജൂലൈ. ബട്ട് ഐ വാസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് മതിയായിരുന്നില്ല. ഐ വാസ് നോട്ട് ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ടെറർ ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ്. പിന്നീട് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, മുഴുവനായിട്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഉഗ്രഭയം പോയോ, ആ ഒരു ടെറർ, ആ ഭീതി എന്നിൽ നിന്നും മാഞ്ഞു പോയോ, എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. എന്നെ തന്നെയാണ് എനിക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. സോ ഐ വെന്റ് ടു ലേക്ക് വെന്റ്വർത്ത്, ന്യൂ ഹാംഷയർ. ലേക്ക് വെന്റ്വർത്തിലേക്ക് പോയി. അറിയാം, ന്യൂ ഹാംഷയറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ, മെയിനിൽ നിന്ന് യാക്കിമയിലെത്തി, യാക്കിമയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഹാംഷയറിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അവിടെ ലേക്ക് വെന്റ്വർത്തിലേക്ക് പോയി. അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചെയ്ത പരിപാടി നോക്കുക, ഡൈവ്ഡ് ഓഫ് എ ഡോക്ക് അറ്റ് ട്രിഗ്സ് ഐലൻഡ്. ട്രിഗ്സ് ഐലൻഡിലുള്ള ഒരു ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു എന്താണ്, ബോട്ടൊക്കെ ഷിപ്പൊക്കെ നിർത്തിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിനെയാണ് ഡോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ഡോക്കിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി. ആൻഡ് സ്വാം 2 miles across the lake to Stamp Act Island. അദ്ദേഹം നീന്തിയത് 2 മൈലുകളാണ്. 2 miles is equal to 3.21869. അപ്പോൾ 3.2 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, 3.22 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, 3.22 കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹം നീന്തി നിർത്താതെ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം നീന്തി. എവിടേക്ക് പോയി? സ്റ്റാമ്പ് ആക്ട് ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം നീന്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ സ്വാം ദ ക്രോൾ, ബ്രസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്, സൈഡ് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക്. പല ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രോക്സ്. അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നില്ല എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പറയരുത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ്. വാട്ട് ഇസ് എ ബ്രസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്? വാട്ട് ഇസ് എ ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക്? വാട്ട് ഇസ് എ ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക്? വാട്ട് ഇസ് എ ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രോക്ക്? സൈഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നേരെ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഫ്രീ സ്റ്റൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബ്രസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൈ ഇങ്ങനെയാക്കും, ഇങ്ങനെ നീട്ടുന്നതാണ് ബ്രസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക്. അതായത് ബ്രസ്റ്റിന്റെ ഈ ഒരു മസിൽസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇതാവുന്നത്. ക്രോൾ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, ബോഡി നേരെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ശരിയത്തില്ല. ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ബാക്കോട്ടേക്ക് മലർന്നിട്ട് ബാക്കോട്ടേക്ക് ആക്കുന്നതിനാണ് ബാക്ക് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ടർഫ്ലൈ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? കൈകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കും, ഇങ്ങനെയല്ല,
ഇങ്ങനെ കൈകൾ ഇങ്ങനെയല്ല വരിക. ഇത് ബട്ടർഫ്ലൈ, 2 കൈകളും ഇങ്ങനെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ വിങ്സ് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന പോലെയാണ് ബട്ടർഫ്ലൈ സ്ട്രോക്ക്. സൈഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെരിഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 ഹൈ, 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 ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്നതാണ് സൈഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന എല്ലാ രീതിയിലും അദ്ദേഹം സ്വിം ചെയ്തു. അതായത് നീന്തി തുടിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം, ശരിക്കും നീന്തി തുടിക്കുകയാണ്, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം നീന്തി തുടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹം 3.22 കിലോമീറ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്ന ഏതൊക്കെ സ്ട്രോക്കുകൾ ഉണ്ടോ ആ സ്ട്രോക്കുകളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രയോഗിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ പുട്ട് മൈ ഫേസ്, അത് അങ്ങനെ. അപ്പോ സൈഡ് സ്ട്രോക്കും ബാക്ക് സ്ട്രോക്കും എല്ലാം അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രയോഗിച്ചു. ഓൺലി വൺസ് ഡിഡ് ദ ടെറർ റിട്ടേൺ. ഒരിക്കൽ ആ ഒരു ടെറർ തിരിച്ചു വന്നു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക്. എപ്പോഴാണത്? when I was in the middle of the lake. ഒത്ത നടുക്കെത്തിയപ്പോ, ആ ഒരു തടാകത്തിന്റെ ഒത്ത നടുക്കെത്തിയപ്പോ ആ ഒരു ടെറർ തിരിച്ചു. I put my face under and saw nothing but bottomless. നല്ല ആഴമുള്ള തടാകം, തടാകത്തിന് നടുക്കെത്തിയപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിലേക്ക് മുഖം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്? നിലയില്ല കയം. ഇന്നലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയി കേട്ടോ. നിലകളില്ല കായം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ ഇടുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഓക്കെ, ഗോട്ട് മൈ പോയിന്റ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ്, ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഓക്കെ, നിലയില്ല കയം, നിലയില്ല കയം ആണ്. വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ നിലകളില്ല കായമല്ല, നിലയില്ല കയം. അത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഭയം, പണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഭയത്തിന്റെ ചെറിയൊരു കണിക തിരിച്ചു. അദ്ദേഹം അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു? ആ ഒരു ഭയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സമർപ്പിക്കുകയാണോ ചെയ്തത്? നോ, he didn't do that. The old sensation returned in miniature. ആ ഒരു സെൻസേഷൻ, പഴയ ആ ഒരു സെൻസേഷൻ വരുമ്പോ കാലുകൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മരവിക്കുക, കൈകാലുകൾ മരവിക്കുക, ആ ഒരു സെൻസേഷൻ ചെറുതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിലേക്ക് അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു? He laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" Hello, Mr. Terror. Hello, Mr. Perala. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. It fled and I swam on. അതിനോട് മുഖാമുഖം നേരിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി അദ്ദേഹം ആ ഒരു ടെററിനെ ഫേസ് ചെയ്തു. ഫുൾ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി അദ്ദേഹം അതിനെ ഫേസ് ചെയ്തു. ആ ഒരു ടെററിനെ അദ്ദേഹം അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോൾ ആ ടെറർ അവിടുന്ന് മാഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭീതി വീണ്ടും കടന്നു വന്നില്ല. That is how he was able to overcome terror. He was able to control his terror and overcome it with lots and lots of confidence. And he swam on. വീണ്ടും yet I had residual doubts. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ റെസിഡ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ്. റെസിഡ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഈ +2 സയൻസിൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും. റെസിഡ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബാക്കി. റിമൈനിങ് ആഫ്റ്റർ ദ ഗ്രേറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാസ് ഗോൺ. പൂർണ്ണമായിട്ടും വലിയ ഒരു ഭാഗം പോയി കഴിഞ്ഞു, ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് ബാക്കി വരുന്നു. ഈ നമ്മൾ ഈ കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബീഫ് വരട്ടിയത് ഉണ്ടാക്കി, എല്ലാം പാത്രത്തിലേക്ക് അമ്മ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു. ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കിടക്കും ഒരു സംഭവം, അടിപൊളി. അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ബ്രെഡ്, മിൽക്ക് ബ്രെഡ് തന്നെ ഇടണം. ഒരു മിൽക്ക് ബ്രെഡിന്റെ ഒരു സ്ലൈസ് ഈ ഒരു ചട്ടീന്റെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് അതിങ്ങനെ വട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിക്കുമ്പോ എന്ത് ടേസ്റ്റ് അല്ലേ! മാറിപ്പോയി. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെസിഡ്യൂ.
അപ്പൊ ഈ ചട്ടി അടിയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കറിയുടെ ബാക്കിയുണ്ട്, അതിനെയാണ് റെസിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യെറ്റ് ഐ ഹാഡ് റെസിജ്വൽ ഡൗട്ട്സ്. കുറച്ച് ബാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്ന ഡൗട്ടുകൾ ഇനി വീണ്ടും വരുമോ ആ ഒരു ടെറർ ഇതുവഴി ആനകളെയും തെളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അറ്റ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഐ ഹറീഡ് വെസ്റ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, കിട്ടിയ തക്കം നോക്കി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, വെസ്റ്റിലോട്ട് വെച്ചുപിടിച്ചു. അതായത് അമേരിക്കയുടെ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റനും അത് കോൺറാഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് went up to the Dayton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. വാം ലേക്ക് അദ്ദേഹം പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പോയിരുന്നു. ആ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും പോയി, അവരെ കൂട്ടി അതേ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയി. കണ്ടുപോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും വീണ്ടും അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം. അങ്ങനെ പോയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഡെയ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു കോൺറാഡ് മെഡോസ്. വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ എ മെഡോ? മെഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈ പുല്ല് മേയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആടുകളെയും കന്നാലികളെയും ഒക്കെ പുല്ല് മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. ശരിക്കും പുല്ല് വളർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് മെഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുപോലെ ഇരിക്കും കണ്ടോ, വൈക്കോലൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നാണ് അവരുണ്ടാക്കുക. കച്ചിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതേ ഇത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തിനെയാണ് മെഡോ എന്ന് പറയുന്നത്. പുല്ലുകൾ മുളയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം, പുല്ല് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ, മരങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാകത്തില്ല, പുല്ലുകളായിരിക്കും, ഇളം പുല്ലുകളായിരിക്കും. ഇവിടെ കന്നാലികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചു വിടുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതിനെയാണ് മെഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ലേക്കും ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടാകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിവറോ ഒരു അരുവിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ പോകുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇങ്ങനെ പുല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ മുളച്ചു വരുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു വാം ലേക്ക്, ബോട്ട് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് വാം ലേക്ക്. ഇതിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനോടൊപ്പം ചേരാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ലഭിക്കാതെ പോയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം അവരെയും കൂട്ടി തിരിച്ചു പോയി. നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഐ സ്ട്രിപ്ഡ്. അതായത് സ്ട്രിപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും തുണികളെല്ലാം അഴിച്ചു മാറ്റി അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങാണ്. ഫുൾ ഡ്രസ്സിൽ നമ്മൾ ആരും കുളിക്കാൻ പോകത്തില്ലല്ലോ അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ dived into the lake and swam across to the other shore and back. അതായത് ഒരു നല്ല നീളത്തിൽ, വളരെ നീളമുള്ള തടാകമാണ് ഈ വാം ലേക്ക് എന്നൊക്കെ പറയണത്. ആ തടാകത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് നിന്നും മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക്, ഒരു കരയിൽ നിന്നും മറുകരയിലേക്ക് അദ്ദേഹം നീന്തി പോവുകയും തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഭയം അകറ്റുവാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അനുഭൂതി ലഭിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്തോഷം തിരിച്ചു പിടിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ആസ് ഡു കോർപ്രോൺ യൂസ് ടു ഡു. ഇവിടെ ഒരു ഡു കോർപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ആരുടെ ഈ ഡു കോർപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്, വില്യം ഡഗ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുത്തുകാരൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജസ്റ്റിസിന്റെ സുഹൃത്താണ്, ചെറിയ ബാല്യകാല സുഹൃത്താണ് ഡു കോർപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡു കോർപ്രോൺ പിൽക്കാലത്ത് ഈ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിൽ ഡു കോർപ്രോണിനെ കുറിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വില്യം ഡഗ്ലസ് പറയുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൾസോ എ ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം കൂടുതൽ തവണയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡു കോർപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഡോക്ടറാണ്. കൂടാതെ 1949 ഇദ്ദേഹത്തിന് വില്യം ഡഗ്ലസിന് ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്നും വീണതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. ആ നേരിട്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡു കോർപ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ഡു കോർപ്രോണിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ട് അവിടെ പോയിരുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു നീന്തലും ഒക്കെ ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വെറും കരയിൽ ഇരുന്ന് ഇതൊക്കെ നോക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേടൊക്കെ വന്നിരുന്നത് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ വീണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി അദ്ദേഹം അവിടെ പോയി. അതുപോലെ അവര് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹവും നീന്താൻ തുടങ്ങി. ഈ ബിക്കേം എ നോർമൽ പേഴ്സൺ വൺസ് അഗെയിൻ എന്നാണ്.
because he was able to overcome his fear. He was able to overcome the terror that had held him when he was 10-year-old, and through the incident that occurred at Yakima YMCA pool. അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ആ ഒരു ദുരനുഭവത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് മറികടക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരം അദ്ദേഹത്തിന്. Okay, that is how he overcame his fear. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of war. അപ്പം അതങ്ങനെ നീന്തി തുടിച്ച് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം മുഴുവനും ശക്തിയും സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഒച്ചയിട്ട സന്തോഷം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒച്ചയിടുകയാണ്. ആ സന്തോഷം തിരിച്ച് ഗിൽബർട്ട് പീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൊടുമുടി എക്കോ രൂപേണ തിരിച്ച് വില്യം ഡഗ്ലസിന് നൽകുകയും ചെയ്തു. Conquered my fear of water. അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി, എനിക്ക് വെള്ളത്തിനോടുണ്ടായിരുന്ന ഭയം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു. The experience had a deep meaning for me. Deep water എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് തന്നെ, ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഇവിടെയാണ് അർത്ഥവത്താക്കുന്നത്. ഡീപ്. ആ വെള്ളത്തിനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ആഴത്തിൽ പതിച്ച ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. വളരെ അത് വെറുതെ വിടുകയായിരുന്നെങ്കിൽ, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ സാഹചര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡോ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് വലിയൊരു ആപത്തായി അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നേനെ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. അതിനെ മുളയിലെ തന്നെ നുള്ളിക്കളയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി കഠിനമായി അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഫിയറിനോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നും എടുത്തു കളയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോ അതെന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് പ്ലേ ചെയ്തത്. Experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം എന്താണോ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്, അത് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മളുടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the terror, there is terror, sorry, the experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. ഇതുപോലെ ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഓവർകം ചെയ്ത വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ അനുമോദിക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഇൻ ഡെത്ത് there is peace. മരണത്തിൽ എപ്പോഴും സമാധാനമാണ്, അല്ലേ? ഒരിക്കലും ഉണരാത്ത ഒരു നീണ്ട ഉറക്കമാണ് മരണം എന്ന് പറയാറുള്ളത്. ഇൻ ഡെത്ത് there is peace. സമാധാനമാണ് മരണത്തിൽ. പക്ഷേ there is terror only in the fear of death. മരണത്തോടുള്ള ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? There is terror only in the fear of death. ഉഗ്രഭയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭയന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മരണതുല്യമാണ്. ശരിക്കും മരണത്തെക്കാളും മുകളിലാണ്, അതുക്കും മേലെയാണ് മരണഭയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി. There is terror only in the fear of death. ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മരണഭയം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വെറും ഉഗ്രഭയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയേയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആസ് റൂസ്വെൽറ്റ് knew when he said, all we have to fear is fear itself. നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത് ഭയത്തെ മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ ഹിന്ദിയിൽ ഒരു ഉണ്ട്, ജോ ഡർ ഗയാ സംജോ വോ മർ ഗയാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. നാം ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഭയത്തെ മാത്രമാണ്. ജോ ഡർ ഗയാ സംജോ വോ മർ ഗയാ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പേടിക്കുന്നവൻ ആരോ അവന് മരണം ഉറപ്പാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റൂസ്വെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായിട്ടുള്ള റൂസ്വെൽറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, all we have to fear is fear itself. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ടത് ഭയത്തെ മാത്രമാണ്. ആ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തയെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത്, മരണത്തെയല്ല നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത്.
ആ ഒരു ചിന്തയുണ്ടല്ലോ, ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇമോഷനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബോത്ത് ദ സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഡൈയിങ്, മരണത്തെ ശരിക്കും അദ്ദേഹം ആ 3 തവണ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു. മൂന്നാമത്തെ തവണയും അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റാർക്ക് ടെറർ അദ്ദേഹത്തെ ഫീൽ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എന്താണ് ശാന്തതയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹം ആ ഒരു ആ ഒരു മരണത്തെ അദ്ദേഹം പുൽകാൻ പോവുകയാണെന്നുള്ളത് അംഗീകരിച്ചു അദ്ദേഹം. അവിടെ അദ്ദേഹം എന്താണ് സമാധാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്, പീസ്ഫുൾ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ ആംസ് ഓഫ് മൈ മദർ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പീസ്ഫുൾ ആണ്, അവിടെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയാണ്, അവിടെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് അവിടെ ജീവിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ഒരു സംഭവമാണ്. അത് രണ്ടും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വില്യം ഡഗ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മരണഭയവും മരണവും നേരിട്ട് അഭിമുഖീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് വില്യം ഡഗ്ലസ്. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. മരണത്തോടുള്ള ഭയം, മരണഭയം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഉഗ്രഭയത്തെ അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മരണത്തെയും അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെൻസേഷൻ ഓഫ് ഡൈയിങ്ങും അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഭയവും, ഉഗ്രഭയവും അദ്ദേഹം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള എന്താണ്? The will to live somehow grew in intensity എന്നുള്ളത്. ജീവിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം അദ്ദേഹത്തിൽ കൂടുതലായി ഉണ്ടായി വന്നു. അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു വന്നു, അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു. At last I felt release. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഐ ഫെൽറ്റ് റിലീസ്ഡ്, എന്നെ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്ന എന്തോ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടുപോരുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു. ഫ്രീ ടു വാക്ക് ദ ട്രെയിൽസ് ആൻഡ് ക്ലൈംബ് ദ പീക്സ് ആൻഡ് ബ്രഷ് aside. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മൊത്തം അഡ്വെഞ്ചർ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം തന്നെ എന്തൊക്കെ കഠിനതകൾ വന്നുവോ അതൊക്കെ നേരിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കുവാനായിട്ട്, ഫേസ് ടു ഫേസ്, കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന് നേരിടുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായി എന്നാണ് അദ്ദേഹം. He had that ability. That is how he overcame the fear of water. Okay, so that comes to the end of the lesson called Deep Water. The explanation ends over here. 5 questions will follow as usual. Do try those 5 questions, and then I'll be posting the question and answers also in Google Classroom. Go through that, okay, and multiple choice questions and everything will be posted. Go through that and read the textbook. Okay, thank you very much for attending my session, last session of Deep Water by William Orville. Live well and live strong. Take care. Bye bye. Have a nice day. Stay happy.